बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीक साबर साबरी 4th ईयर पंजाबी के दूजे लैक्चर नाल तुहाडी सेवा च हाज़र है। असी चूंकि पढ़ रहे हैं शेरी सिनफां ते कल असी पढ़िया सी हमद ते नात दे बारे। अज असी पढ़ांगे मनकबत के बारे। मनकबत अजिही सिनफ है जिहदे विच औलिया कराम, खुलफा राशिदीन, बजुर्गाने दीन इन्हां दियां सिफतां शानां बड़ाइयां बयान कीतियां जांदियां ने, इन्हां दी शान च लिखी जाती है। तो एक मनजूम शक्ल च हुंदी है। मनजूम शक्ल च हुंदी है। रदीफ ते काफिया लाजमी हुंदा है। शेरां दी पाबंदी कोई नहीं हुंदी। शेरां दी तादाद दी पाबंदी इहदे विच कोई नहीं हुंदी। यानी जिवें नात दे बारे असां पढ़िया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान च मनजूम शक्ल च लिखी जाती है। ते हमद अल्लाह ताला दी तारीफ उहदे विच बयान की जाती है। मनकबत दे विच खुलफा राशिदीन आ जाते हैं, सहाबा इकराम आ जाते हैं, औलिया इकराम आ जाते हैं, बजुर्गाने दीन जिहड़े ने वो आ जाते हैं। उन्हां दियां सिफतां बयान कीतियां जांदियां ने, शानां बयान कीतियां जांदियां ने, उन्हां दियां करामात जिहड़ियां ने उन्हां नूं मनजूम शक्ल च रदीफ ते काफिए दी पाबंदी लाजमी इहदे विच खास बहर दे विच लिखी जाती है। ते शेरां दी तादाद जिहड़ी है ओहदा कोई नहीं हुंदा। ओह तुसीं जिन्ना मर्जी चाहो अपनी मनकबत नूं लंबा कर सकते हो। ठीक है। ये यानी कि औलिया कराम, सहाबा कराम ते खुलफा राशिदीन दे बारे उन्हां दियां शानां जिहड़ियां ने वो बयान कीतियां जांदियां। जिवें तुहाडी किताब विच भी मिसाल दित्ती गई है, चार यार रसूल दे चार गोर, सबा एक थी एक चड़ेंदड़े नी, अबू बकर ते उमर उस्मान अली आपू आपे गन्नी सुहेंदड़े नी, जिन्हां सिदक यकीन तहकीक कीता, राह रब दे सीस वकेंदड़े नी, ज़ौक छड्ड के जिन्हां ने जोहद कीता, वाह वाह रब दे बंदड़े ने। इंज करके सहाबा दे बारे औलिया कराम दी शान च, मतलब औलिया कराम भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला दे वली होए ने, उन्हां दियां शानां जदों बयान कीतियां जांदियां ने तो उस शान बयान करन नूं मनजूम शक्ल च जिहड़ी शान बयान कीती जांदी उहनूं आखदे ने मनकबत। ये मनकबत दे बारे तुसी जदों लिखना है, मनकबत दे बारे सारा तारुफ लिख के उहदे वास्ते एक जिहड़ा ना शेरी 2 शेर 4 शेर जिहड़े ने मिसाल वास्ते उहदे विच जरूर बयान करने ने। इवें काफी आ जाती। काफी मनकबत तो बाद काफी। काफी की है? काफी अरबी जुबान के लफज कफा तो निकले। अरबी जुबान के लफज कफा तो निकलिया जिदा मतलब काफी होना, पूरा पूरा होना। यानी कि जिवें असीं आख दिंदे आ ये चीज़ साडे वास्ते काफी। इंग्लिश विच असीं वरतने आ लफज इट्स इनफ, ये साडे वास्ते काफी, जिहड़ी चीज़ पूरी है साडे वास्ते। यानी कि ऐसी मनजूम शक्ल, ऐसी नज़म की शक्ल जिदे विच तसव्वुफ दा रंग नुमाया होवे, सूफियाना रंग च लिखी गई होवे, तसव्वुफ दा रंग नुमाया होवे, निस्बत नुमाया होवे। ठीक है। उहनूं असीं आखने आ काफी। काफी जिहड़ी है, काफी दे विच भी रदीफ ते काफिया लाजमी हुंदा है। काफी दी जिहड़ी इब्तदाई शायर सन वो बाबा बुल्ले शाह होरां ने इस अंग नूं जिहड़ा वो शुरू किया। शाह हुसैन होरां पहला शुरू किया, क्योंकि वो एक ऐसा दौर सी शाह हुसैन ने काफियां लिखियां ते उन्हां दे विच मौसीकीयत दा रंग जिहड़ा सी बहुत ज़्यादा नज़र आउंदा सी। मौसीकी उस दौर दे विच मुगल दरबारां दे विच जिहड़ा वो काफियां पढ़ के सुनाइयां जांदियां सन ते शाह हुसैन ने भी जिहड़ी काफी लिखनी, ओहदी कंपोजिशन बनानी, तर्ज बनानी ते बादशाहां दे दरबारां जाके वो सुनानी। ये काफी जिहड़ी हुंदी है ये सीधी सीधी इश्के हकीकी जिहड़ा हुंदा है उहदे उत्ते मबनी हुंदी। इहदे विच इश्के हकीकी दा अंसर जिहड़ा है वो बिल्कुल नुमाया नज़र आउंदा है। इस तरह अब्दुल गफूर कुरैशी होरां जिहड़ी तारीफ कीती है कि काफी असल विच अरबी काफी दा विगड़िया होया रूप है। अरबी काफी दा विगड़िया होया रूप है। अरबी लफ्जां विच कफायत करन वाली मंजूम बंदिश नूं काफी आख्या जांदा। ठीक है। तो इस तरह कदर फाकी होरां आख्या कि काफी दा लफज अरबी जुबान कफा तो निकलिया, जिहदा मतलब है काफी होना। जिवें हुण मिसाल दे तौर पर रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू, मैं कहे हुसैन फकीर नमाना मैं नहीं सब तू। जिवें इस मिसाल असीं दे सकने दी कि जिवें शाह हुसैन होरां ने लिखी है कि मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, नदियों पार रांझण दा टाणा, कीते कोल जरूरी जाना, मिन्नतां करां मलाह दे नाल, न्यूं ला लिया बेपरवाह दे नाल। काफियां बेशुमार लिखियां जांदियां ने। इन्हां काफियां दे जिहड़े लिखण वाले शायर ने उन्हां दे विच शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह लाहौरी नुमाया ने। उस तो इलावा बुल्ले शाह होरां बेशुमार काफियां लिखियां। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब जिहड़े ने कोट मिठन वाले
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਇਕੀ ਅੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਇਕੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਡੀਗਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਡੀਗਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਅਸਰ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਕੁਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਕੁਆਲ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਸੱਵੁਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਫ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਮਨਕਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਨਫਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਟਾਪਿਕ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ 3 ਸਫ਼ੇ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 349 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਦੀ ਮੁੱਠੀ ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ, ਬੱਦੀ ਮੁੱਠੀ ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਖਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਦੀ ਮੁੱਠੀ ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਵਾਈ ਉਗਣ ਦੱਬ ਤੇ ਖਾਈ, ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੱਲ ਜੋ ਕੇ ਵਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਪਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਖਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆਂ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਤੇ ਕਾਈ ਉਗਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੈਰ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਲੋਕ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਲੋਕ ਅਗਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਰਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਊਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਏ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਅੱਗੋਂ ਉੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ। ਇਵੇਂ ਬਲਦਾਬਾਜ਼ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੇ, ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝ, ਸ਼ਊਰ, ਅਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਸਬ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਮਝ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸ਼ਰਤੀ ਹਯਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 350 ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ, ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਖਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੰਜ ਤੇ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਸਵਗਾੜਿਆ ਰਾਤ ਦਿਆ ਭੁੱਖਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾ ਕਿਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਰਾਤ ਦਿਆ ਭੁੱਖਿਆ। ਭੱਟ ਪਿਆ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜੇ ਕੰਨ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਵੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਭੁੱਖੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਟੋਰਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਆਫਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਹਿ ਕੇ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਜੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਇਤਦਾਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ, ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਨ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 351 ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਪੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜੀਏ ਚੁਣ ਕੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਣਾ, ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਏ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰੇ ਦਾ, ਵਾਕਈ ਟੋਰੇਗਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਬੇਫੈਜ਼ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਫੈਜ਼, ਬੇਅਦਬ ਹੈ, ਬੇਅਦਬ ਹੈ, ਉਸ ਕਦੀ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਬ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਰੇ ਪਰ ਮਸ਼ੀਰ ਜਾਗੇ, ਦੋਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ, ਉਹ ਦੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਤੀ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਅਗਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਲੋ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲੋ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁਸੀਬਤ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਤੀ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਕਿਹਾ। ਪਿਆ ਕਾਲ ਮੋਏ ਮਾੜੇ, ਪਿਆ ਸਖਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਏ ਮਾੜੇ। ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅਖਾਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਉਣਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਸ਼ੱਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰੀ। ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਟਾਪਿਕ ਆ ਸਕਦਾ ਬਣ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਮਨ ਭਾਉਣਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਣੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਟਾਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ 1539 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਟਕਸਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਹੌਰ। ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੁਲਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਖਾ, ਤਕਲਾ, ਪੂਣੀ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਵਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਕਬਤ ਤੇ ਮਨਕਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰੀ ਸਿਨਫਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ੇਰੀ ਸਿਨਫਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਫ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਖਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਸਫ਼ੇ ਕੱਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਗਲੇ 3 ਸਫ਼ੇ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਖਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈਕਚਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਕ ਸਾਬਰ ਸਾਬਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।